నమస్తే వెల్కమ్ టు 69 టీవీ తెలుగు నేను జితేంద్ర బులెటిన్ లోకి వెళ్లే ముందు హెడ్లైన్స్ చూద్దాం మహిళలు విద్యను అభ్యసిస్తే కుటుంబమంతా విద్యావేత్తలుగా మారతారు మారేడుపల్లి కస్తూర్బా కళాశాల 50వ వార్షికోత్సవంలో పాల్గొన్న తెలంగాణ గవర్నర్ వేగంగా కొనసాగుతున్న ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగ మార్గం వద్ద సహాయక చర్యలు కార్మికుల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు సన్నద్ధమైన ఎన్జీఆర్ఐ నిపుణుల బృందం సహాయక చర్యలు పరిశీలించేందుకు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న బీఆర్ఎస్ బృందం సొరంగం వద్దకు వెళ్లకుండా హరీష్ రావును అడ్డుకున్న పోలీసులు శివరాత్రి మరుసటి రోజు సముద్ర స్నానాలకు తరలివచ్చిన భక్తులు శివనామ స్మరణతో మారుమ్రోగిన కొత్తపట్నం సముద్ర తీరం ఇక వివరాల్లోకి వెళ్దాం మహిళలు విద్యను అభ్యసిస్తే కుటుంబమంతా విద్యావేత్తలుగా మారుతారని భూగోళంలో మహిళలు సగభాగమని తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ అన్నారు సికింద్రాబాద్ ఈస్ట్ మారేడుపల్లిలోని కస్తూర్బా డిగ్రీ కళాశాల 50వ వార్షికోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా గవర్నర్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ కస్తూర్బా డిగ్రీ పీజీ కళాశాల విద్యార్థులు ప్రతి ఏటా విద్యతో పాటు ఇతర కార్యక్రమాల్లో గొప్ప మైలురాలు అధిగమిస్తున్నారని కితాబిచ్చారు మహిళా సాధికారతే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తుందని మహిళలు అన్ని రంగాల్లో గొప్పగా రాణిస్తున్నారని ఆయన కొనియాడారు with us to celebrate the 50 celebrations of our college Kasturba. We are one of the pioneers in the women's institution and we went straight for universal adult suffrage, that anyone could vote. That is the wisdom of this nation. We had that wisdom when we started on our journey of independence. That all citizens are same, all citizens are equal. To make good doctors, good engineers, good computer experts, good IT professionals, it is very good, it is required. But what is even required more is to make good citizens, to make responsible citizens. That is of prime importance. And I am happy that this college is not only depending on classroom learning, but also they are doing games, they are doing other activities, as the in our time we used to call them extracurricular activities. And I don't like the word extra. There's nothing extracurricular activity. It is a value building activity. These are the activities that will build values in you. What you learn in the classroom is important. But what you learn outside the classroom is even more important. Because no classroom can teach you friendship. No classroom can teach you compassion. No classroom can teach you team spirit. No classroom can teach you progress. And all these things come together to make a character. And one of our old sayings is to say, mind your character. You should mind your habits, because your habits will make your character. And mind your character, be careful of your character, because that is your destination. That is your destiny. Mind your words, mind your thoughts, you say that. Mind your thoughts, because they become your words. Mind your words, because they become your action. Mind your action, because they become your habit. And mind your habits, because they become your character. And mind your character, because that is your destiny. So I always feel that the college like this will progress further. And I wish you all a very happy Golden Jubilee celebration. As I said in my opening statement, that you require to celebrate. You have done such a lot, you require to celebrate. And also take a decision that in the coming years, you do some more. With this, I take your leave.
जय हिंद, जय भारत। ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్ సొరంగ మార్గం వద్ద సహాయక చర్యలు వేగంగా సాగుతున్నాయి. 2 రోజుల్లో ఆపరేషన్ పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో రక్షణ బృందాలు ముందుకు వెళ్తున్నాయి. టీబీఎం మిషన్ వెనుక భాగం అవశేషాలను తొలగించే పనిలో సహాయ బృందాలు నిమగ్నమయ్యాయి. టీబీఎం మిషన్ అవశేషాలు తొలగించేందుకు గ్యాస్, ప్లాస్మా కట్టర్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. 100 మీటర్ల వరకు పేరుకుపోయిన బురదను తీసివేసేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. అక్కడి వరకు లోకో ట్రైన్ వెళ్లేందుకు బృందాలు కృషి చేస్తున్నాయి. కన్వేయర్ బెల్ట్ను మరమ్మతు చేయడం పైన సిబ్బంది దృష్టి సారించారు. కన్వేయర్ బెల్ట్ అందుబాటులోకి వస్తే మట్టిని తరలించేందుకు అవకాశం ఏర్పడనుంది. ఎన్జీఆర్ఐ నిపుణులు కూడా సొరంగంలోకి వెళ్లేందుకు సన్నద్ధమయ్యారు. మట్టి తొలగిస్తూ ఉంటే సొరంగం మరింత కుంగే అవకాశం ఉందా అనే అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. आगे जाके ना सर देखते हैं। हाँ सर एक मिनट चले जाएगा अंदर। सर कोई सर रिंग लॉन्च कर सकता है सर? हाँ ये रिंग रिफॉर्म हो ठीक है। ये लास्ट रिंग है कुछ नहीं गिरा, इसके आगे रिंग गिरी हुई है। टूट जाता है ना तो इकट्ठे करें। आराम बैक यार प्लीज। మాజీ మంత్రి హరీష్ రావును ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగం వద్దకు వెళ్లకుండా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ సొరంగంలో చిక్కుకుపోయిన 8 మందిని కాపాడేందుకు 4 రోజులుగా ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. సహాయక చర్యలు జరుగుతున్న ప్రాంతానికి వెళ్లేందుకు హరీష్ రావు, బీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రయత్నించగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. దీంతో వారు పోలీసుల చర్య నిరసిస్తూ రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన తెలిపారు. పోలీసుల తీరుపై ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన వెంట మాజీ మంత్రులు జగదీష్ రెడ్డి, శ్రీనివాస్ గౌడ్, నిరంజన్ రెడ్డి, పలువురు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు.
మంత్రిని కలవడానికి పోతున్నాయి మినిస్టర్ ఒక ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ కలవద్దా ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ కలవద్దా బాబు నేను ఒక ఎమ్మెల్యేను కలెక్టర్ గారిని కలుస్తా భయ్ కలెక్టర్ మినిస్టర్ కలవద్దా భయ్ మినిస్టర్ ఎమ్మెల్యేలు కలవడానికి ఏం భయ్ నేను ఒక మాజీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిని రెడ్డి ఫోన్ కరా रेवंत रेड्डी फोन करा 6 लोगों को भेजे बोल के रेवंत रेड्डी से फोन है रेवंत रेड्डी का फोन है मालूम है डीजी इंटेलिजेंस फोन करा अरे 4-4 मिनट रेवंत रेड्डी फोन करा 6 लोगों को भेजे बोल के रेवंत रेड्डी से फोन है रेवंत रेड्डी का फोन है मालूम है डीजी इंटेलिजेंस फोन करा अरे 4-4 मिनट నల్లగొండ రంగారెడ్డి జిల్లా పాల ఉత్పత్తిదారుల సహకార సంఘం మదర్ డైరీ భూములను అమ్మి డైరీని నడిపే ప్రయత్నం ఇప్పుడున్న చైర్మన్ చేస్తున్నాడని మాజీ చైర్మన్ లింగాల శ్రీకర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ సందర్భంగా ఫీర్జాదిగూడలోని ఆయన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ గతంలో తాను చైర్మన్గా నియామకం చేపట్టే సమయంలో రైతులకు 3 నెలల బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని, దీనికి తోడు మున్సిపల్ బిల్లులు, కరెంటు బిల్లు కూడా పెండింగ్లో ఉన్నాయని తెలిపారు. అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్న డైరీలో 5 కోట్ల నిధులతో మిషనరీస్ను అరేంజ్ చేసి మదర్ డైరీ అభివృద్ధికి కృషి చేశామని తెలిపారు. చైర్మన్ అంటే మదర్ డైరీ నల్గొండ రంగారెడ్డి యూనియన్ ఆయత్నగర్ మదర్ డైరీ చైర్మన్గా నేను 2 సంవత్సరాలు మొన్న కంప్లీట్ చేసుకున్నా. ఇప్పుడున్న చైర్మన్ మాత్రం ఆస్తులను అమ్ముతా అనేది పనిగా పెట్టుకొని నడిపిస్తున్నాడు. నాకు కూడా ఇదే 25 కోట్ల అప్పు, మన మున్సిపల్ ట్యాక్సీలు, కరెంటు బిల్లు, వాటర్ బిల్లు అన్ని పెండింగ్ తోటి ఇచ్చారు. రైతుల బిల్లుతో సహా అన్ని పెండింగ్ ఇచ్చారు. అయినా నేను 2 ఏళ్ళు కంప్లీట్ చేసిన. ఇప్పుడున్న చైర్మన్ అమ్మాల్సిన అయితే అవసరం లేదు. సరే అప్పు ఉన్నది వాస్తవమే, కాదని ఏమో అనట్లేదు. నడిపించాలి, మేము కూడా ఎట్లా నడిపించాం ఆయన నడిపించాలి. నడిపించినాక నీకు కాని పరిస్థితులలో చూద్దాం. అప్పు ఎంత ఉందో ఈ చైర్మన్ చెప్పలేదు. అప్పు ఇయర్ వరకు 70 కోట్లు ఉంది. అందులో 30 కోట్లు ఓడి 12 కోట్లు షేర్ క్యాపిటల్, రైతుల పాల బిల్లు 20 నుంచి 25 కోట్లు ఉంటుంది. టోటల్గా 70 కోట్లు మదర్ డైరీకి అప్పు ఉన్నది వాస్తవం. మాకు కూడా ఇంత ఉండే నడిపిస్తాం. మేమేం దాంట్లో తక్కువ అప్పటికిప్పటికి పెరిగింది ఏం లేదు. ఈయన వచ్చినప్పటికీ మేము ఉన్నప్పటికీ పెరిగింది ఏం లేదు. అదే అప్పులతో మేము బరాబరే నడిపించాం. రైతులకు బిల్లులు ఇచ్చినాము, ఇవాళ ఫీడ్ వస్తలేదు, బిల్లులు వస్తలేదు. ఇక మళ్ళా పేపర్ స్టేట్మెంట్లో అవగాహన లేని చైర్మన్ 200 మందికి ఇచ్చిండు, ఇది ఇచ్చిండంటే నేను ఒక్కని కాదు ఇస్తానికి. పాలకవర్గం అంత ఒప్పుకుంటేనే ఎవరికైనా ప్రమోషన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే బిల్లు పాల రేటు పెంచాలన్నా బోర్డు ఒప్పుకోవాలి. అందరూ ఒప్పుకుంటేనే ఇస్తాం. నా ఒక్కది కాదు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఏ ల్యాండ్ అమ్ముదాం అనుకుంటున్నా సార్? మన ఆయత్నగర్ ఉన్న డైరీకి ఒక 30 ఎకరాలు చిట్యాలలో ఉంటుంది. 200 మందికి నేను రిక్రూట్మెంట్ అందరి అంటే మా పాలకవర్గ సభ్యులు, మా ఎండీని అందరిని కలుపుకొని నేను ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. నేను ఒక సొంత నిర్ణయం అనేది ఉండదు. సొంత నిర్ణయం చేస్తే చేయలేదు. పాలకవర్గ సభ్యులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని కదా నేను చేయలేను. వాళ్ళందరూ ఒప్పుకుంటేనే నేను చేసినాను. మీ మదర్ డైరీలో మీరు లాస్ట్ ఉందన్నారు కదా, దాని లాభంలో తీసుకొచ్చిన లాస్ట్లో ఉందా? నేను మ్యాక్సిమం ఒక సంవత్సరంలో 3 బిల్లులు నింపిన. నా పీరియడ్లో పెద్ద నష్టాల పాలు ఏం కాలేదు. ఒకటి ఏంటంటే 60,000 పాలు ఎక్సెస్ వచ్చినాయి. నాకు ఇచ్చినాడు 40,000 లీటర్లు వచ్చినాయి సొసైటీకి. నేను దిగిపోయిన నాడికి 1,20,000 1,30,000 వచ్చాయి. మేము అమ్మేది 70,000-80,000. మిగతా పాలకు రైతుల దగ్గర ఉన్నమ్మినాం కాబట్టి రైతుకు రేట్ ఎక్కువ ఇచ్చిన. 6 రూపాయలు ఆవు పాల, బర్రె పాలకు 6 రూపాయలు, గేదె పాలకు 5 రూపాయలు హైయెస్ట్ రేట్ ఎవ్వరు ఇంతవరకు. ఆ రేట్ ఇచ్చి కూడా నేను పైసలు నా పీరియడ్లో పోయినాయి అంటే రైతులకే పోయినాయి. ఒక 8 కోట్ల రూపాయలు రైతులకు పోయినాయి తప్ప నా దాంట్లో నష్టం ఏం లేదు. ఇప్పుడు కూడా నడిపించవచ్చు, నష్టంలో లేకుండా 1,00,000 లీటర్లు అమ్మితే బాధాప్త నడుస్తుంది. మిత్తిలు కట్టుకొని నడపచ్చు. ఎన్ని కోట్లు అన్నారు సుమారు? అప్పుడు 70 కోట్లు. కానీ ఈ చైర్మన్ స్టేజ్ మీదనే చెప్పాలి ఎంత ఉందని, ఏం చెప్పాలి. బోర్డు ఏది జనరల్ బాడీ పెట్టాడో నేను అమ్ముతాను. జనరల్ బాడీ పెట్టి బైలా సవరణ చేసుకోవాలి ఆయన ఫస్ట్.
బయలా సవరణ చేసుకోకుండా అమృతాన్ని పెట్టిండు. అదైతే కాదు. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కల్వకుర్తి మండలం జయప్రకాష్ నగర్ తాండా సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయంలో ఇంటర్ 2వ సంవత్సరం చదువుతున్న 5 విద్యార్థులు శివరాత్రి సందర్భంగా వెల్దండ గ్రామానికి చెందిన శ్రీ అంబా రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వెళ్లారు. స్నానాల కోసం 5 విద్యార్థులు ఆలయ కోనేరులో దిగగా ఈత రాకపోవడంతో ఓమేష్ గల్లంతయ్యాడు. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది అర్ధరాత్రి వరకు కోనేరులో నీళ్లు తోడినా విద్యార్థి దొరకలేదు. దీంతో సిబ్బంది ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు నిలిపివేశారు. విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని గురుకుల సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వల్లనే తమ కొడుకు గల్లంతయ్యాడని, తమ కొడుకును కాపాడాలని వేడుకున్నారు. ఫస్ట్ టైం పోదాం ఫస్ట్ టైం ఐరిష్ చేస్తారు కానీ నేను ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బాబా బాబా మహాశివరాత్రికి జాగారం ఉన్న భక్తులు పుణ్య స్నానాల కోసం విశాఖ సముద్ర తీరానికి తరలివచ్చారు. వేకువజాము నుంచే కొత్తపట్నం సముద్ర తీరానికి భక్తుల రాక మొదలయ్యింది. భక్తులు తీరంలో ఇసుకతో సైకత లింగాలను ఏర్పాటు చేసి పూజలు నిర్వహించారు. దీపాలను వెలిగించి భక్తి శ్రద్ధలతో శివనామస్మరణ చేశారు. దీంతో శివభక్తులతో సాగర తీరం కిటకిటలాడిపోయింది. దీంతో సముద్ర తీరం వద్ద పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మ వారిని హీరో సందీప్ కిషన్ దర్శించుకున్నారు. ఆయన నటించిన కొత్త సినిమా మజాకా మూవీ హిట్ అయిన సందర్భంగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరుకున్నానని, మూవీకి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని సందీప్ కిషన్ తెలిపారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థ న్యూమెరస్ మోటార్స్ మల్టీ యూటిలిటీ ఈ స్కూటర్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. హైదరాబాద్ తాజ్ డెక్కన్ హోటల్లో న్యూమెరస్ మోటార్స్ ఈవీ స్కూటర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సౌందరరాజన్ లాంచ్ చేశారు. అత్యాధునిక ఫీచర్లతో రూపొందించిన ఈవీ స్కూటరు డ్యూయల్ బ్యాటరీతో పనిచేస్తుందని, ఒకసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే 140 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవచ్చన్నారు. ప్రస్తుతం 14 నగరాల్లో తమ నెట్వర్క్ విస్తరించామని, 2026 నాటికి 170 షోరూంలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. We are happy to introduce Wiplos Max in Andhra Pradesh and Telangana. This is a most versatile multi-purpose vehicle we have made, and this is very rugged and then durable vehicle that we have it, and then this can get the things done whatever is expected from the customer perspective. And anytime, anywhere, if somebody wants to do something with this vehicle, this is the right vehicle that they have it. They no need to have anything else to look at. This vehicle is having. This is the vehicle
vehicle that we are bringing it out, and this vehicle is targeted to the college students, and then the young professionals, and then self-employed gig workers, and then micro business owners, and then we are also expecting our sales executive, service executive people like. So this is going to really support them in getting the things whatever they are looking for. So this is Telangana market is very encouraging now, and then right from November 2024, when there is a tax exemption policy which has been introduced in Andhra Pradesh and Telangana, so we are seeing a lot of adoption of the electric vehicle, and I see that it is something more like a number one adoption rate which is there, and the government initiatives are really supporting. And then with these initiatives, what is happening is the ownership of this vehicle, I think considerably that reduce the burden to the people who wants to get into this electric vehicle. So బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. మహిళలు విద్యను అభ్యసిస్తే కుటుంబమంతా విద్యావేత్తలుగా మారతారు. మారేడుపల్లి కస్తూర్బా కళాశాల 50వ వార్షికోత్సవంలో పాల్గొన్న తెలంగాణ గవర్నర్. వేగంగా కొనసాగుతున్న ఎస్ఎల్బీసీ సొరంగ మార్గం వద్ద సహాయక చర్యలు. కార్మికుల ప్రాణాలు కాపాడేందుకు సన్నద్ధమైన ఎన్జీఆర్ఐ నిపుణుల బృందం. సహాయక చర్యలు పరిశీలించేందుకు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న బీఆర్ఎస్ బృందం. సొరంగం వద్దకు వెళ్లకుండా హరీష్ రావును అడ్డుకున్న పోలీసులు. శివరాత్రి మరుసటి రోజు సముద్ర స్నానాలకు తరలివచ్చిన భక్తులు. శివనామ స్మరణతో మారుమ్రోగిన కొత్తపట్నం సముద్ర తీరం. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 69 టీవీ తెలుగు.